إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضى به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكمنا وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت اقدس میں میں نے 2 آیے شریفہ اور ایک حدیث پیش کی ہے، کیونکہ آج کا یہ جلسہ اس مجاہد عالم کی حیات اور کارناموں کے سلسلے میں ہے جسے اللہ نے وہ درجہ عطا کیا ہے جس کے سلسلے میں چھٹے امام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حاکم مقرر کیا ہے۔ اگر اس نے کسی چیز کا حکم دیا اور اس کا حکم نہ مانا گیا تو یہ اس کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری توہین ہے۔ یہ اس کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ ہماری توہین ہے۔ ہمارے احکام کو ٹھکرا دینا ہے، اور ہمارے احکام کو ٹھکرانا یعنی اللہ کے احکام کو ٹھکرا دینا، اور یہ حد شرک تک ہے۔ عزیزو، جو حالات ادھر پیدا ہوئے وہ حالات آپ سب حضرات واقف ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو ہے مقررین نے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں پیش فرمائی ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی کی جو ہے مخالفت کی جاتی ہے، مخالفت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے واقف نہیں ہے۔ دشمنی کا ایک سبب، ایک ریزن یہ ہے کہ انسان اس کی شخصیت سے آگاہ نہیں ہے، آشنا نہیں ہے۔ دمشق میں، شام میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اہل بیت کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اہل بیت کی تصویر اور شبیہ یہ جو ہے مسخ کر دی گئی تھی۔ جس وقت امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے بازار شام میں پہنچے ہیں، شہر دمشق میں پہنچے ہیں، کہنے والا اہانت آمیز الفاظ ادا کرتا ہے، میں اسے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ امام پوچھتے: بھائی کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ آیتیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی، امام نے ایک ایک کر کے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ کون ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، وہی گالی دینے والا امام کے قدموں پر گر پڑا، اور یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو واقف نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، البتہ کچھ وہ ہیں جو جان کے انجان بنتے ہیں۔ جیسا کہ تذکرہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون یا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ افراد ہیں، ان سے ہمیں خطاب بھی نہیں ہے، ان سے گفتگو بھی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کچھ افراد ان کے بہکاوے میں آ جائیں،
जिस तरीके से दमिश्क आम शहरी बनी उमैया के गलत प्रोपेगंडों का शिकार होकर के अहले बैत के मुखालिफ हो गए थे। लिहाजा ये जलसा इसीलिए मुनाकिद किया गया कि जिसे हम वली फकीह के नाम से याद करते हैं, जिसकी आज साम्राज्य ने पूरी एरे चोटी का जोर लगा दिया है उसे शिकस्त देने के लिए, उसे बदनाम करने के, पहचाने कि वो कौन सी शख्सियत है, किसे हम वली मानते हैं, किसे हमने विलायत फकीह का दर्जा दिया, वो कौन हस्ती है जिसके बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा हकमा बिहुक्मिना, जब वो हमारे हुक्म के मुताबिक फैसले करें और हुक्म दें, हुकूमत को चलाएं, जो उसकी हुकूमत को न माने उसने हमारी तौहीन की है। वो हस्ती कौन है? हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी, जिनके सिलसिले में हम यहां इकट्ठा हुए। मैं मुख्तसर लफ्जों में उनका तारुफ कराना चाहूंगा, अगरचे मैंने अपना मकाला बहुत तफसील से लिखा है, जो तकरीबन शायद उसके लिए 1.5-2 घंटा जरूरी हो, लेकिन जो वक्त मुकर्रर किया गया है इंशाअल्लाह उस वक्त के अंदर ही मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करने की कोशिश करूंगा। आपकी जो है विलादत सन 1939 में हुई है, तकरीबन 80 बरस के हो रहे हैं। घराना इल्मी घराना है, फ़िक़ही घराना है। आपके वालिद मोहतरम हजरत आयतुल्लाह से जवाद खामेनी थे। 4 बरस की उम्र में मकतब तशरीफ ले गए, असरी उलूम के साथ साथ हौज़वी उलूम को भी सीखते रहे। असातिज़ा जो आपने इंतखाब किया, आयतुल्लाह जवाद खामेनी उनके पहले उस्ताद थे। आयतुल्लाह हाशिम क़ज़वीनी मशहूर मरजे तक़लीद, आयतुल्लाह हादी मीलानी, आयतुल्लाह सैयद मोहसिन हकीम, आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह सैयद महमूद शाहरुदी, आयतुल्लाह बुरजर्दी, इमाम खुमैनी, अल्लामा तबातबाई जैसे असातिज़ा के सामने ज़ानू अदब तह किया। मशहद, नजफ और कुम में अपने इल्मी मराहिल सर किए। इल्म के सिलसिले में जुस्तजू और मेहनत का समर यह हुआ कि 18 बरस की उम्र में आयतुल्लाह मीलानी ने इजाजत दिया उन्हें। 18 बरस की उम्र में इजाजत, ये रवायत और इज्तिहाद उन्हें आयतुल्लाह हादी मीलानी ने अता किया। आयतुल्लाह खामेनी सख्तकोश मेहनती शख्सियत का नाम। आज तकरीबन 80 बरस की उम्र में भी 20 घंटा रोजाना काम करते हैं। खुद फरमाते हैं कि जवानों से खिताब कर रहे थे कि जवानी की कद्र जानो, वक्त की कद्र जानो। कहते मैं आज भी इस उम्र में आने के बावजूद सहर के वक्त जो इबादत है उन्हें अंजाम देने के बाद, नमाज फज्र और ताकीबात से फारिग होने के बाद मैं अपने दफ्तरी काम का आगाज कर देता हूं, और यह सिलसिला 11 बजे रात तक जारी रहता है। ये तो अभी बुढ़ापे का ये आलम है, जवानी में उनकी मेहनत का क्या अंदाज रहा होगा। नतीजा वाज़ेह है इन तमाम रहमतों का। आयतुल्लाह खामेनी ने न सिर्फ फ़िक़्ह, उसूल, हदीस और तफसीर जैसे मौज़ूआत के ऊपर उरूर हासिल किया, बल्कि आयतुल्लाह खामेनी की शख्सियत का इम्तियाज यह है कि आप जामे उलूम हैं। जब कभी किसी भी फील्ड का आदमी उनसे ये जो है मुलाकात के लिए जाता है, जब मुलाकात करके लौटता है तो यही कहता हुआ जाता है कि तो हमारे फील्ड के भी एक्सपर्ट मालूम होते हैं। ताज्जुब होता है कि कोई ऐसी किताब, अहम किताब ईरान में छपती नहीं है जिसका जो है मुतालिया उन्होंने न किया हो। जब मुसन्निफ उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो उनकी किताब के बारे में बाकायदा तबसरा करते हैं। तबसरा तो वही कर सकता है जिसने उसे देखा हो, पढ़ा हो। मुख्तलिफ फनून से आशनाई, क्योंकि उनकी खिदमत में हर फन के माहिरीन जाया करते हैं। जिस फन का माहिर उनके पास जाता है उससे उसी फन के मुतालिक जो है गुफ्तगू करना। इल्मी तौर से उनकी शख्सियत एक जामे शख्सियत है। एक गुफ्तगू
عام طور سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین کہے جاتے تھے، ایک ہی شب میں انہیں آیت اللہ کہا جانے لگا۔ وہ منصب، وہ عہدہ جس کے لیے اجتہاد شرط تھا، جس کے لیے اجتہاد شرط ہے، وہ عہدہ و منصب انہیں کیسے دے دیا گا؟ یہ تو مجتہد نہیں ہے، یہ تو فقیہ نہیں ہے۔ جو حالیہ گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے۔ مجتہد کو کون پہچانے گا؟ مجتہد یا جاہل؟ مجتہدوں کا کیا نظریہ ہے آیت اللہ خامنئی کے سلسلے میں؟ چند حضرات کے جو بیانات آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی مرجع تقلید، یہاں جتنے بھی علماء کرام بیٹھے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو آیت اللہ فاضل لنکرانی سے آشنا نہ ہو۔ مرجع مسلم، مرجع تقلید، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی، ہم جس وقت حوزہ علمی قوم میں کفایہ پڑھتے تھے، وہ ہمارے کفایہ کے استاد تھے۔ عظیم ہستی ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی کی۔ جب ان سے کے بارے میں سوال کیا گیا تو جو تحریری بیان انہوں نے دیا ہے اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے، کوئی صاحب اگر چاہیں گے تو ان کو پیش کر سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی دامت برکاتوں کے سلسلے میں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے درجے اجتہاد و فقاہت اور عالمی اور اعلیٰ علمی درجے کے سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ سے میں بہت پہلے سے واقف ہوں، قدیمی واقفیت اور آپ کے علمی مزاج سے آشنائی کے بنیاد پر میں پورے یقین کے ساتھ آپ کے اجتہاد مطلق کے درجے پر فائز ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ہی نہیں، خود امام خمینی نے بھی بار بار آپ کے اجتہاد کی تصدیق کی ہے، کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً۔ آیت اللہ مشکینی، وہ زاہد و عبادت گزار فقیہ، تمام علماء کرام ان سے بھی آشنا ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خامنئی فقاہت و اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں جو قیادت کے لیے لازمی شرط ہے۔ آیت اللہ جوادی عامری ابھی بقیر حیات ہیں، مفسر قرآن، فیلسوف، فقیہ، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ خامنئی کی عدالت اور ان کے اجتہاد کی تائید کرتا ہوں۔ مجلس خبرگان کے 88 عادل فقہا اور مجتہدین، کیونکہ مجلس خبرگان کے کینڈیڈیٹ بننے کے لیے شرط عدالت اور اجتہاد ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ شرط عدالت اور اجتہاد ثابت کیے بغیر وہ امیدوار بھی نہیں بن سکتے ہیں، کینڈیڈیٹ بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ مجلس خبرگان کے 88 فقہا و مجتہدین، اسی طرح سے حوزہ علمیہ کے چوٹی کے اساتذہ کی جماعت جامعہ مدرسین، ایران کے ممتاز علماء کے تنظیم، جامعہ روحانیت مبارز، اس طرح کی ساری تنظیموں نے آپ کے اجتہاد مطلق کا اعلان کیا۔ آیت اللہ ثانی، جو فکری اعتبار سے آیت اللہ خامنئی سے اختلاف نظر رکھتے ہیں، ابھی تک تو میں ان کے نام پیش کر رہا تھا جو ان کے مؤید ہیں۔ آیت اللہ ثانی جو فکری اعتبار سے اختلاف نظر رکھتے ہیں، حق ہے ہر انسان کو اختلاف رکھنے کا، اختلاف نظر رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا بیان سنیے آیت اللہ خامنئی کے سلسلے میں کہ حضرت آیت اللہ خامنئی کا اجتہاد اظہر من الشمس ہے، ثبوت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ مسلم الثبوت مجتہد ہیں بلکہ جامع الشرائط واجب الاتباع فقیہ ہیں۔ فکری طور سے انہیں اختلاف ضرور ہے لیکن عملی میدان میں کہتے ہیں کہ وہ واجب الاتباع فقیہ ہیں۔ آیت اللہ ہاشمی شاہرودی جو شہید باقر الصدر کے یہ جو ہے ممتاز شاگردوں میں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے مرجع ہیں، صاحب رسالہ ہیں، بقید حیات ہیں، موجود ہیں ابھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں برسوں سے آپ کے حضور میں ان جدید مسائل کے سلسلے میں تفصیلی اور طویل فقہی بحثوں میں شامل رہا ہوں جن سے اسلامی نظام دوچار ہے، جن کے متعلق
یا تو فقہا نے بحث و گفتگو ہی نہیں کی ہے یا سرسری طور سے بحث کر کے گزر گئے ہیں. ایسی بحثوں کے دوران مجتہد مطلق کی قابلیت اور اجتہادی خصوصیت اجاگر ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن پہ فقہا نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں, تفصیلی بحث ہو چکی ہے, ان کے بارے میں اظہار رائے کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ظاہر ان کتابوں کو پڑھ کر کے مطالعہ کر کے کوئی بھی آ کر کے اس موضوع پہ ایک تقریر کر سکتا ہے, ایک بیان دے سکتا ہے, لیکن وہ موضوعات جنہیں فقہا نے چھوا بھی نہیں ہے ان کے سلسلے میں فقہا کے مجمع میں آ کر کے اپنی رائے پیش کرنا, اپنے دلائل پیش کرنا, اپنے استدلال پیش کرنا, اس بات کی علامت, اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اجتہاد مطلق کی منزل پر فائز ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خامنئی کہ مجتہد مطلق ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. قائد انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سرہ الشریف آیت اللہ خامنئی سے خصوصی محبت فرماتے تھے. جب کبھی بھی آیت اللہ خامنئی محاذ جنگ پر تشریف لے جاتے تھے ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت پوچھا کرتے تھے. بلا سبب نہیں تھا, دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی اس شخصیت کے کارناموں کے سلسلے میں. امام خمینی سے ملاقات کرنے کے لیے جو حضرات آتے تھے ان میں اور آیت اللہ خامنئی کی آمد میں فرق کیا جاتا تھا. امام خمینی کے کچھ سمجھانا چاہتے تھے, کچھ بتانا چاہتے تھے. جتنے شخصیتیں آتی تھی ان کی گاڑی حسینیہ جماران کے دروازے سے 50 میٹر پہلے روک دی جاتی تھی, سوائے آیت اللہ خامنئی کی گاڑی کے. وہ دروازے تک لائی جاتی تھی. بظاہر کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے, لیکن اشارہ کیا جا رہا تھا کسی نقطے کی طرف. جس وقت آیت اللہ خامنئی چین کے دورے پہ تھے, جو زمانے میں صدر تھے, وہ ایران کے جب صدر ہوا کرتے تھے, چین کے دورے پر گئے ہوئے تھے. چین کی پارلیمنٹ میں تقریر کر, ٹیلی ویژن سے تقریر نشر ہو رہی تھی. امام خمینی ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے, ٹیلی ویژن پر ان کی تقریر کو سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے. ان کر کے کہا کہ بابا صدارت زیب دیتی ہے ان کو. امام خمینی نے کہا صدارت ہی نہیں, قیادت و ولایت بھی انہیں زیب دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ولایت فقیہ کے لیے جو شرطیں ہیں ایران کے آئین میں, پہلی شرط اجتہاد ہے. پہلی شرط اجتہاد ہے. اگر امام خمینی کی نگاہ میں ذرہ برابر بھی ان کے اجتہاد میں شک و شبہ ہوتا, آپ تو امام خمینی کے مزاج سے آشنا ہے نا, واقف ہے کہ کسی کبھی بھی حق کے معاملے میں کوئی رعایت کرنے کے قائل نہیں تھے. اگر ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے. جس وقت انقلاب اسلامی ایران کے عمائدین, چوٹی کے لیڈرز امام خمینی کے پاس آئے ہیں, امام خمینی بیمار ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ امام خمینی کے بعد کیا ہوگا, کون سنبھالے گا اس حکومت کے نظام کو, اس عظیم منصب پر کون فائز ہوگا. امام خمینی کی خدمت میں آ کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں خامنئی کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آقا کون سنبھالے گا, کہ تمہارے درمیان جب خامنئی جیسی شخصیت موجود ہے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بحسن و خوبی وہ اس عہدے کو سنبھال سکتے ہیں. عزیزو, امام خمینی اور دیگر علماء, میں بہت سارے بیانات کو چھوڑتا جا رہا ہوں, تو آیت اللہ خامنئی نے اپنی علمی صلاحیت کو اس حد تک پہنچایا. حصول علم کے بعد جو ذمہ داریاں آپ نے نبھائیں, پہلے مرحلے میں جو عام طور سے ہر عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے تبلیغ اور تدریس کے فریضے کو انجام دیا. جلا وطنی سے پہلے تک مشہد مقدس میں کفایہ کے بہترین اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. کفایت الرسول میں ان حضرات کے لیے جو علم دین سے زیادہ آشنا نہیں عرض کر دوں, حوزہائے علمیہ یہ قم اور نجف علم اصول فقہ میں پڑھائی جانے والی آخری کتاب ہے. علم اصول فقہ میں پڑھائی جانے والی آخری کتاب.
आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी कहते हैं कि मैं इंकलाब से पहले मशहद गया हुआ था। जब मुलाकात मेरी आयतुल्लाह खामनई से हुई, मैंने दरियाफ्त किया किस चीज में जो है मसरूफ है, तो पता चला कि वो आजकल किफाया पढ़ा रहे हैं। किफाया पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं है। कोठरी में बंद कमरों में 2-4 लोगों को बैठाल के पढ़ा लेना और होता है हौजे में खुल्लम खुल्ला अलानिया, जहां किसी को भी आकर के एतराज करने का हक हासिल होता है, वहां पर जबान कुशाई कोई आसान काम नहीं है। इसी के साथ साथ आयतुल्लाह खामनई ने सियासी सरगर्मियां शुरू की। आपकी सियासी सरगर्मियां फिदायान इस्लाम के सरबराह नवाब सफवी की क़यादत में शुरू हुई। नवाब सफवी की शहादत के बाद आयतुल्लाह खुमैनी से आशना हुए। इमाम खुमैनी की क़यादत में आपने अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया। चूंकि वक्त मेरा खत्म हो रहा है, मैं क्या करूं सारी चीजें, मगर बहरहाल चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अपने काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, तहरीक आगे बढ़ती रही, यहां तक कि 6 मरतबा गिरफ्तार किए गए। इतनी आसानी से ये इनकलाब कामयाब नहीं हुआ है, इतनी आसानी से इस दर्जे तक ये शख्सियत नहीं पहुंची है। 6 मरतबा गिरफ्तारी, मुतअद्दिद मरतबा ये जो है जिला वतनी, आखिरी मरतबा जिला वतन किए गए 1977 में। 1979 में जब इनकलाब आया तो आवाम ने जिला वतनी को जो है कलादम करार दिया। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के फौरन बाद इमाम खुमैनी की निगाहों ने इस जौहर को पहचान लिया था। जब आला इनकलाबी कौंसिल तश्कील पाई, जिसके अराकीन शहीद मुतहरी, शहीद बहिश्ती जैसे अफराद थे, इन्हीं के शाना बशाना आयतुल्लाह खामनई को भी इनकलाबी कौंसिल का रुकन बनाया। इमामत नमाज जुमा उनके हवाले के, आयतुल्लाह तालकानी के बाद पहले इमाम जुमा आयतुल्लाह तालकानी बनाए गए। आयतुल्लाह तालकानी के रहलत के बाद वो मनसब आयतुल्लाह खामनई को दिया गया। उसी के साथ साथ जब जंग शुरू हो गई थी इराक से, जंग की क़यादत, उसका इंतजाम, उसकी देख रेख के लिए इमाम खुमैनी ने अपना नुमाइंदा इन्हें मुकर्रर किया। आलम यह था, महाज जंग से तशरीफ लाते थे, नमाज जुमा पढ़ा करके दोबारा महाज जंग में चले जाया करते थे। यहां अपने खुतबों के जरिए से साम्राज्य साजिशों को नाकाम बनाते थे, वहां मैदान जंग में जाकर के अपनी हिकमत अमली के जरिए से, कायदाना सलाहियतों के जरिए से, शुजाअतो वलवले के जरिए से मुजाहिदों की हौसला अफजाई करके दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाया करते थे। जब शहीद मोहम्मद अली रजाई को बम धमाके में शहीद कर दिया गया, अलबत्ता उससे पहले खुद आयतुल्लाह खामनई भी एक बम धमाके में शदीद तौर पर जख्मी हो चुके थे, दाहिना हाथ उनका बेकार हो चुका था। ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप सदर जमहूरिया के उम्मीदवार बन जाइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। हुक्म हुआ, इलेक्शन में हिस्सा लिया, 95% वोट हासिल करके ईरान के सदर जमहूरिया बने। पहला 4 साल का दौर तमाम हुआ, दूसरे 4 साल दौर में फिर इंतखाब कर लिया गया। इसी असना में अभी उनका दूसरा दौर खत्म ही हो रहा था कि कायदे इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी का इंतकाल हो गया। अजीजों, इमाम खुमैनी के इंतकाल का कुछ लोग इंतजार बेचैनी से कर रहे थे और कुछ लोग उनके इंतकाल से तशवीश में जो है मुब्तला थे। एक चीज में दोनों शरीक थे। दुश्मन को भी यकीन था कि इमाम खुमैनी का इंतकाल यानी इनकलाब का फातिहा, उनकी रहलत के बाद यह निजाम खत्म हो जाएगा। दोस्त भी परेशान थे, दोस्तों को भी भरोसा न था कि इमाम खुमैनी की जगह कोई भर सकता है, इस जिम्मेदारी को कोई बहुस्न खूबी उठा सकता है। सब परेशान थे, सब मुस्तरिब थे और यही सोचा जा रहा था कि इधर इमाम का इंतकाल हुआ, इधर इनकलाब का खात्मा हुआ। इमाम के इंतकाल के साथ ही मजलिस खुबरगान, इसमें अर्ज किया कि 88 अराकीन है मजलिस खुबरगान के सब आदिल फुकहा, याद रखिएगा लफ्ज को। मजलिस खुबरगान
कोई आम जमात का नाम नहीं है। 88 आदिल फुकहा, जिसे पहले माहिरीन की कौंसिल उनकी सलाहियतों की तस्दीक करती है, उसके बाद अवाम के जरिए वो चुने जाते हैं, इंतखाब किए जाते हैं। 88 आदिल फुकहा पर मुश्तमिल मजलिस खुफरगान सर जोड़ के बैठी कि इमाम खुमैनी के बाद जानशीन किसे बनाया जाए, ये ओहदा किसे सौंपा जाए। मुख्तलिफ नाम पेश हुए। आयतुल्लाह मिश्कीनी, आयतुल्लाह अर्दबिली और आयतुल्लाह खामनी पर मुश्तमिल से रुकनी कमेटी बना दी जाए। आयतुल्लाह इल-उज़्मा सैयद मोहम्मद रज़ा गुलपायगानी का नाम पेश किया गया। मुख्तलिफ नाम पेश हुए, मुख्तलिफ नामों पर बहस हुई, मगर कहीं पर ये जो है निगाह न टिकी, किसी बात पर इत्तेफाक नजर कायम न हो सका। आखिर में 81% आदिल फुकहा ने आयतुल्लाह खामनी के नाम पर इत्तेफाक नजर किया। सबका कहना था इस मनसब को संभालने की सलाहियत अगर किसी में है तो वो हस्ती आयतुल्लाह खामनी की है। क्यों? वो सारे शरायत जो वली फकीह के लिए मुकर्रर किए गए हैं, 5 शर्तें वहां के आईन में हैं। पहली शर्त है फकीह होना, दूसरी शर्त है आदिल होना, मुदब्बिर होना तीसरी शर्त है। यानी इतनी सूझबूझ हो कि जमाने को समझ सके, दुश्मनों की साजिशों को भांप सके, उनकी तदबीरों का, उनकी साजिशों का तोड़ पेश कर सके। मुदब्बिर हो यानी इंतजामी सलाहियत उसके अंदर पाई जाती हो। शुजा हो, क्योंकि अगर इल्म है, तकवा है, लेकिन अगर शुजाअत नहीं है, बुज़दिली है जो बहुत सारे गलत फैसलों का सबब बनती है। आज हिंदुस्तान के हालात के तनाजुर में आप देख सकते हैं इस बुज़दिली ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बुज़दिली के सिवा और क्या चीज हो सकती है, मैं और तो नहीं समझता हूं। उन लोगों के बारे में मैं इसके ज्यादा और कोई राय नहीं कायम कर सकता कि खुदा न खास्ता किसी और जो है बीमारी में जो है मुब्तला होंगे। शर्त है फकाहत एक शर्त, अदालत दूसरी शर्त, तदब्बुर तीसरी शर्त, मुदीरियत यानी इंतजामी सलाहियत चौथी शर्त, शुजाअत पांचवी शर्त। 88 फुकहा में से 81% फुकहा इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि यह हस्ती आयतुल्लाह खामनी के सिवा कोई नहीं हो सकती है। अगर वहां किसी ने खुल्लम खुल्ला मुखालफत की है इस क़यादत की तो खुद आयतुल्लाह खामनी है। उनका ज़ुहद, उनका तक़वा, उनका वरा, उनकी तवाज़ु इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि वो कबूल कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस ओहदे के लायक नहीं हूं, और ढूंढिए, मुझसे बेहतर फर्द को ढूंढिए। लेकिन जब फक़हा की तरफ से इसरार हुआ कि इस वक्त ये आपका हक नहीं है बल्कि आप पर फर्ज है, शरई जिम्मेदारी है आपकी इस ओहदे को कबूल करना, तो आयतुल्लाह खामनी ने इस ओहदे को कबूल किया। ये ओहदा कबूल करना नहीं था बल्कि लौला हुजूरुल हाज़िर व क़यामुल हुज्जत बिवुजूदिन नासिर वमा अख़ज़ल्लाहु अलल उलमा अल्लाह युक़र्रु अला किज़्ज़ति ज़ालिमिन वला तक़द मज़लूम लअल्क़ैतु हफ़लहा अला ग़ारिबिहा वला सक़ैतु आख़िरहा बिकाफ़ि अव्वलहा की अमली तफ़सीर थी। शरई जिम्मेदारी है जिसके बिना पर आयतुल्लाह खामनी ने जिम्मेदारी को कबूल किया। सिर्फ जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया बल्कि 88 फुकहा की उम्मीदों पर खरे भी उतरे। आज इस इंतखाब को तकरीबन 30 बरस गुजर गए हैं, 30 बरस गुजर रहे हैं। 30 बरस के दौरान इनकलाब इस्लामी ईरान मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरा, तरह तरह के तूफान आए, हर तूफान से बहिफाजत कश्ती इनकलाब को पार लगाया, साहिल तक पहुंचाया। अजीजों, आज अगर आप दुनिया के हालात को देखें, इस क़यादत ने इनकलाब को क्या दिया, इस क़यादत ने इस्लाम को क्या दिया, इस क़यादत ने उम्मत मुस्लिमा को क्या दिया, इस क़यादत ने तशय्यो और शियों को क्या दिया है। नेमतों को पहचाने वरना कुफरान नेमत के गुनाह का शिकार हो जाएंगे। अजीजों, आज ईरान के अतराफ के सारे मुल्कों का जायजा ले लीजिए, सब जगह बेचैनी है, सब जगह नाअमनी है,
बमों के धमाके हैं, कत्ले आम है, कुछ तो कुश्तार है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इराक हो, जहां भी उठा करके देखें, शाम, लुबनान, जहां जहां ये देखेंगे हर जगह पर नाअमनी है। तमाम तूफानों के दरमियान एक जजीरे अमन बना हुआ है जिसका नाम ईरान है। अगरचे टारगेट तो यही है, अफगानिस्तान तो बहाना है, इराक तो बहाना है, पाकिस्तान तो बहाना है, असल टारगेट ईरान है। ईरान को तबाह करना है। और वो दुश्मन अपने इस दावे को छुपाते भी नहीं हैं, बयान भी करते रहते हैं, लेकिन ये आयतुल्लाह खामेनी की मोमिनाना फरासत और अलवी क़ियादत, हुसैनी शजाअत है, जिसकी बिना पर ईरान जजीरे अमन बना हुआ है। अमन तरीन पुरअमन मुल्क अगर कोई है तो उसका नाम ईरान है। ये अमनियत हत्ता यूरोप और अमेरिका में भी अब बाकी नहीं रही है। उसके बावजूद ईरान जजीरे अमन बना हुआ है। इल्मी तरक्की के मैदान में अगर आप आकर के देखें, किसी एक मैदान में तरक्की नहीं हुई। इस्लाम है ना, इस्लाम जामे दीन है। जब इस्लाम के मुताबिक हुकूमत होगी तो तरक्की भी जो है वो जामे ही हुआ करेगी। अजीजों, इल्मी मैदान में अगर आप देखेंगे, इल्मी मैदान का आलम यह है, वाहिद आलम इस्लाम का मुल्क है जहां इनकलाब से पहले सुई भी नहीं बनती थी। आज तरक्की का आलम यह है कि आज तरक्की का आलम यह है, अपना बनाया हुआ सैटेलाइट अपने रॉकेट के जरिए से फजा में भेजा, जिंदा मखलूक को भेज करके सही और सालिम वापस भी उतार लिया। नैनो टेक्नोलॉजी दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। आज ईरान का 5वां मकाम है। गुफ्तगू बहुत कुछ करना था, इक्तिसादी मैदान की में क्या हुआ अर्ज करना था, दीनी मैदान में क्या हुआ, ईरान से बाहर क्या हुआ, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी की क़यादत से ईरान तक महदूद नहीं है। यमन को भी संभाला, शाम को भी संभाला, इराक को भी संभाला। अजीजों, लेकिन मैं क्या करूं कि वक्त खत्म हो चुका है। बस मैं यहां पर इस दुआ पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। खुदाया इस इनकलाब को इमाम ज़माना के ज़ुहूर तक कायम व दायम रख। आयतुल्लाह खामेनी को तूल हयात इनायत फरमा। उनके मुखालिफीन को थोड़ी सी हिदायत अता कर। हम सबको तौफीक इनायत फरमा कि हम उनके आवान व अंसार में शुमार हो सके।